大家好，我是再睡5分钟的荣誉国外展店顾问阿迪。每次出国呢，我都会去实测不同国家的珍珠奶茶以及当地人口对于珍珠奶茶的接受程度，同时也喝喝看国外的珍奶跟台湾有什么不一样。那这次来到全球蝉联美食第1名的国家意大利，当然也要来试试看他们的珍珠奶茶，了解一下这个来自台湾的饮料在意大利的发展状况。那在出发之前，我有做了一些功课，我发现意大利人对于饮食有很多的坚持，像是 cappuccino 不能在中午之后喝，海鲜上面不能够放起司，还有意大利面要怎么煮的方式，他们都非常有自己的原则。所以我非常好奇，对于吃这么龟毛的意大利人，会对珍珠奶茶有什么想法？但这次我们不是走马看花的要喝一堆珍珠奶茶，而是我们找到了一个在米兰开珍珠奶茶店的台湾人。我们这次会深入访问老板娘，去了解她是怎么在意大利经营她的珍珠奶茶店。普卡特是一间位在米兰市中心的手摇店，老板普卡在意大利开店已经5年，对意大利人的口味相当熟悉，也愿意跟我们分享他开店的经验。我们就马上去看看吧。好的，那我们现在已经来到了这家在意大利，在米兰的台湾珍珠奶茶店，然后这位就是我们的店长普卡。好，普卡，然后先问一下，你在这边开店多久了？从2019年开，所以第5年。所以你们疫情前开的，对，然后撑过疫情之后，然后还活下来这样。对，哦，好厉害，好厉害。其实最开始就卖饮料，然后卖几种口味的红豆饼。夏天的时候我们还会卖绿豆沙啦，就一些台湾的甜品，还有手工麻薯。前阵子有做台式的饭啊，还有饭。咸食哦，对，就因为这边有些工作的人嘛，我们就做那个卤肉饭跟我们自己研发的一个辣猪饭。好，那我们进去店里面看看。好啊。是一个很温馨的店，这边大概几坪啊？有15坪吗？应该差不多，加上里面的嘛。对。上面其实都是中文的 menu， 我们自己写的，哦，是自己写的，我们写繁体字这样。然后有台湾跟意大利的时间。对。通常普卡一定要在店里面吗？基本上我会都留在店里面，因为蛮多客人来，然后就是要跟我讲个几句话这样。那这边主要的顾客就是台湾人吗？还是就是真的在地的意大利人？我觉得一半一半哎。可是现在其实有一点就是30，然后有30是游客，所以我们在这里工作其实要收3个月。好，我们现在进来这边是一个吧台区，制造饮料的地方，还有乖乖。哦，好可爱！我们之前买了一个复古的，就是怎么修都没有好，就放一个乖乖在那边。就直接买一组新的。我们本来是小乖乖，那边我们里面有小乖乖，然后这次回来就是有朋友买了大乖乖，我就把它直接贴上去。现在因为我们目前只做红豆饼，然后还有做鲜奶麻薯，茶叶蛋，其他还有茶叶蛋。有，我们用自己的茶，然后我们有配方这样。所以你菜单是随时就是更新啊。所以我们其实蛮多就是限定商品，就会像那边看到，就是我们照片直接印出来，然后就多加在上面这样。出新品的原因是为了让我的客单量往上嘛。因为我们其实蛮多客人他会1个礼拜来2、3次，他就是要。每次来就是不一样的东西，甚至比如说配料不一样，我们配料其实真的是蛮缤纷，所以很多人来，他就是每天就是会换一下，然后就是我们在这边研发一些他们这边当地喜欢的口味。当地喜欢什么口味？当然经典的卖的很好啦，但是比如说他们就很喜欢哈密瓜奶茶，水果相关的，对，像这2个就卖的很好。所以在这边开发菜单，其实真的是需要了解当地文化或是当地口味，然后来去调配这样子。对，我觉得他们这真的蛮喜欢甜的，因为他们早上都吃甜的。哦，对。所以其实你看饮料。你说红豆饼，或者是像我们之前会做麻薯，其实都是甜。我们做的那个巧克力口味，就是结合那种 Nutella， 他们的 Nutella。那这边的全糖的糖度跟台湾是一样的吗？再往1/3上去。哇塞，它很甜。全糖啊，这边吃很甜。对啊。你这一整个是从台湾再运过来的。对，我们那时候其实有在这边找这边的制作吧台的厂商，后来算一算，觉得还是在台湾做完之后，然后海运过来还比较便宜。对。啊，这样子开一个店的成本也很高哎，等于是你的设备什么的，然后人才训练。因为我们是比较希望说真的是原汁原味、台湾味，所以东西就比较讲究的话，开店的成本比较高一点。对。那接着呢，我们就来听听看当地的意大利人对于珍珠奶茶是怎么样认识的，以及他们怎么认知这个饮料。Buongiorno. Buongiorno. See, when was the first time you tried bubble tea? One day I got to Chinatown with my brother, and we buy one bubble tea, and I didn't like at all. So at first you didn't like it? No, Genzu bubble. They were terrible, so I was about to throw up. Oh, okay. Did that change? I start tasting it, and
I starting slowing to like it. I now I like really much. I don't know, maybe here it's like a different taste. It's a very particular taste. What did you think of the tapioca? I enjoy it. It's very good. 5 years ago. 5 years ago, 5 years okay. ago. So you have quite a bit of experience with Yes. bubble tea. Why do you like bubble tea? Because my girlfriend is from Taiwan. I see. For us, tapioca is really strange to eat because Chewy. it's chewy. You never ate something like tapioca. Usually, I don't put tapioca inside. What do you usually go for zucchero and gazpacho? Few sugar, ice. It depends It depends. on the weather. Full sugar and full ice. But not Full for sugar. everyone. So you don't think it's too sweet? No, Full sugar. just 2 or 3 flavor are too sweet with sugar. What's your favorite flavor here? I think like the sparkly one, like the lychee one, I think it's very good because like the other shop doesn't have it. So what are you going to order today? Dongguo Dongguo. lemon tea. I think the jasmine green tea will be good for everyone, but I suggest apple and lemon. I think everyone will like. Finally, what do you think of the price? How much would you pay for like a beverage? 4 or 5 euros. So okay. That's yes. acceptable range. Yes. 发现他们的店员很漂亮，但是普卡说他不会讲英文，所以我来挑战看看可不可以用意大利文访问他。Quando hai bevuto il tuo primo bubble tea? Allora, sicuramente con la Pucca. Mi sembra anch'io che ero andata con i miei fratelli, che lei è mia sorella, in Chinatown. Quanti anni fa? Penso, ho 19 anni adesso, penso di aver avuto 14 anni, più o meno. 14. E sì, non mi è piaciuto tantissimo neanche a me. Sì? Cosa ne penso della tapioca? Buono. Buono? Mi piace la tapioca. Prima volta? Prima buono? volta- Mi era piaciuta. Oh, A me era piaciuta, sì. sì. Interessante. Interessante? Sì, è una cosa che non... cioè è introvabile qui, diciamo, una cosa simile. Qual è il tuo sapore preferito? Allora, da piccola mi piaceva l'infuso di rose e lici. Adesso non lo so, mi piacciono le cose con lo zenzero. Di solito quanto zucchero e quanto ghiaccio per te? Allora, a me piace senza ghiaccio, tiepido e poco zucchero. Da metà zucchero in meno. Non mi piace troppo dolce. Ultima domanda. Sì. È difficile preparare il bubble tea? Difficile no, in realtà. Ci sono tante cose da ricordare, tante cose nuove, strane da ricordare. Però una volta che impari si riesce, non è così difficile. Grazie. A te. 这边补充一个，刚刚福卡说啊，因为他们意大利人很习惯喝小杯，像他们咖啡都很小杯，所以他们的饮料也特别去特制了一个非常小杯的 size。然后它的 grande 是一个可能也还是算以台湾来说蛮小的 size， 对，所以这边也是一个因地制宜的措施。好，福卡请我喝一杯，来喝喝看。这个是刚刚说的它的小杯，这个是微糖半冰，因为刚刚听到说这边的全糖比台湾的还要再甜，有点紧张。真的就是台湾奶茶味，完全就是台湾奶茶味。珍珠是比较注得透的进去的那种，但还是有嚼劲的珍珠。珍珠它是甜的，它本身就是有味道的珍珠，不错。我在米兰喝到台湾的珍珠奶茶，我觉得糖度刚刚好，微糖，哇，没有办法想象全糖会怎么样，这是微糖，这是30%而已。我觉得已经算是甜了，应该是台湾的半糖了。这样子全糖的话，应该是比杜拜的饮料还要甜。还有它的红豆饼。红豆玛吉馅很多，就跟台湾的一样。我觉得这个会在意大利蛮受欢迎的，软软热热的甜食。然后这里面有加珍珠，哇，开始很多人，开始很多客人开始在排队了。8,46 insieme? Insieme? Sì. Come paghi? Con carta? Con carta。我刚刚突然被抓去结账，吓死我了！用意大利文帮客人点餐。可以在米兰见到你，太酷了。对，还在 counter 后面，帮你结账，帮你点。Arrow milk tea? Yes. Arrow milk tea. Arrow milk tea. Size? Piccola, grande?
Piccola， 我帮忙点了大概5杯。我是在为我刚刚的那杯珍珠奶茶还有我的红豆饼打工，辛酸打工画面露出。然后老板在称赞我学得很快，然后纪念一下，这是我写的指示做出来的饮料。好的，忙了一天，我刚充当那个收银员呢，还蛮有趣的一个体验。对，意大利人真的很好，这还行，还可以，很香，真的很香。我最后这边 wrap up 想要问，因为真的它就是一家创业，然后这样子经营，像刚刚这样子15平的店面啊，这样子1个月的店租是多少？疫情后呢，水跟电有涨，所以你如果说要加水电，我觉得应该也要2000吧。哦，比想象中便宜耶。真的吗？可是你要想，我们不是在主街道哦。像如果你去那个最热闹的街开的话，应该是2倍、3倍起跳。对。那这样一天平均可以卖出几杯珍珠奶茶？然后还有加上你红豆饼，平均下来好了，快100杯。哦，那是生意还蛮不错的耶。还可以。对啊，台湾手摇杯如果一家街边店可以做到200单，算是非常厉害的。有做到100单，我觉得绝对是合格以上。更何况这边是意大利，就不是一个就是这边习惯喝的饮料。对，我们的熟客大概每天至少有1半以上啊，都是对，不管是邻居还是就是。很支持我们的熟客。那这样子，你当初是准备多少资金才可以在这边开店呢？500-600万。这么贵哦？要吧？哇塞，好贵哦！那比在台湾开店贵很多哎。没有，我觉得看那个经营者，我们就想要一次做到好。然后我们的原物料那些就是都很讲究。我们是还把我们那时候去培训的所有的价钱算在里面，还有比如说我们开店，我们要去考证照，这些东西。林总真的，然后再加税，这里税真的很重。那这样子回顾这个决定，你会觉得问我要不要再开店一次吗？对之类的。如果回到5年前的话，可是你知道疫情那一段时间真的蛮痛苦的，所以那段时间其实有时候就睡觉起来就想说，我到底在干嘛？我为什么在这里？但是就是后来，因为这边真的认识很多人，然后有很多熟客，就会变成说，我们不是只是做饮料，我们就有点像是交朋友。对，刚有其实有感觉到，大家都来跟你聊天，就很像是一个家庭这样。所以你说如果会不会想要再开店？我觉得就是当那个种种的机缘时间都撮合都到了，还是会开的。所以就不论他的辛苦，你觉得他的成就感跟就是开心是足够的，是金钱买不到的。我觉得。那到现在这样子，你有把你前面投资的有赚回来吗？慢慢 cover 掉，就是摊提。都疫情的时候，其实我们也是有申请补助什么的，但是一点。那我们现在就是慢慢把它赚回来，这样。对啊。刚刚在访问一些那个顾客的时候，他们也是讲说，就是第一次可能就是在这里喝到的。对，蛮多的。然后就喜欢上了。附近很多学校啦，国中、高中、国小，渗透他们的小孩。有，我们那个小孩最渗透是那个幼稚园。前面有个幼稚园，妈妈喜欢喝甜的。对，开始跟他们介绍。而且一开始是妈妈先来喝，妈妈都会上瘾，然后就把小朋友也推来一起。可以，超级适合。我刚刚其实也有看到，就是一些是妈妈带着小朋友来买。最后就是你对这家店或是往后的经营有什么期许吗？因为其实很多人希望我们开分店，但是我觉得开分店的话需要一点时间去发酵，去酝酿。对，而且分店也会少了你这种，就大家来这边见你，然后跟大家聊天这种感觉，你就会变分身乏术。对，可能就少了一个人情味。有一点。所以可能就会想说多做一点，让其他人认识台湾手摇饮的一些活动，不管是旅游展还是食物展什么展，他们就还是很多人不知道什么是珍珠奶茶，然后同时就跟他介绍，然后喜欢，然后他们就会认识，然后就会来，这样还不错，这是一个很好的正循环。对，然后他们在那边认识之后，他们就会来这家店，可能买珍珠奶茶，也可以做外汇这样子。这样好像蛮多，就是在异地经营珍珠奶茶店的，都是用外汇去打一些名声，然后让大家更认识之后，他等于是要先初步认识这个产品，因为不像台湾，就是大家都知道珍珠奶茶是什么，你还需要先教育市场，对，然后他们知道之后，然后再变成顾客，是真的还是蛮辛苦的，蛮辛苦的一个过程，要有一些成就感跟梦想，就是支撑住对这个每一天的辛苦，这样。梦想是有代价的。是。深度的拜访这家在米兰的珍珠奶茶店，就是有被感染到这个温馨的感觉。然后大家如果有来米兰的话呢，我会把这家店的地址附在影片更多资讯，大家也可以来这边逛一逛，说不定可以看到布卡本人。布卡对。好，那这支影片差不多到这边喽，我们就下次影片见，拜拜。好的，在影片的最后，我们刚刚到访的是米兰的珍珠奶茶店，当然我们也不忘了要照顾一下我们在台湾的珍珠奶茶店，就是再睡5分钟。拜
板娘最近呢，在最后5分钟有一些 very exciting development， 非常。我们要进入下一个阶段，对，是什么呢？就是我们在15分钟要开放加盟了。好，在我们经历了4年的营运，然后15家直营店之后呢，我们在最后5分钟要进入加盟的阶段。我们欢迎更多认同我们疗愈客户理念的事业合作伙伴可以加入我们，一起来把在最后5分钟更快速的带到台湾的各个地方，甚至是世界各地。没错。那加盟的细节，我们请迪美来跟大家讲一下。那首先呢，我们来到在15分钟的官网，并且点选加盟资讯，滑到下面呢，你会看到一个报名的表单，那就是把这个表单填写完之后呢，我们会跟你做联系。这个申请审核，然后到开店的过程，大概会经历3到4个月，所以如果一切都顺利的话，你就可以开一间你自己的在15分钟。那我会把在15分钟的网站连接放在影片的更多资讯，有需要的人可以去看看。欢迎大家加入在15分钟。好，那我们就下次影片见喽，拜拜，拜拜。